Everyone, I'm going to explain 35th session today. Determination of annual value, self-occupied one. Previous session we learned the computation of annual value of self-house property. Learning objectives. In this session we are going to learn computation of annual value of self-occupied house property. Computation of annual value of self-occupied house property. A self-occupied house property is used for one's own residential purposes. This may be occupied by the taxpayer's family, parents, and or spouse and children. So it is very simple and nothing more complicated. Actually, when the residential house property occupied or used by the owner himself for his own living purpose, then it is called as a self-occupied house property. So how we are going to treat, okay, when there is a self-occupied property, we are going to see it in the next slide. A property that is unoccupied is considered as a self-occupied property for the purpose of income tax. So that means meaning of this, when the house is not used by the owner also and it is not rented also. That means ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ವೇಕೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಂಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2019-20, if taxpayer owns more than one house property, only one is considered as self-occupied property and rest are assumed to be let out. From 2019-20 onwards, two properties are considered as self-occupied property. So to understand this, we should question ourselves. Suppose the owner has got more than one houses, and in all the houses, let us say owner has got 4 houses and he has not rented any of the houses, and all the 4 houses are owned by him and it is used by himself. Okay, then what is going to be the treatment? So before 2019, apart from one house property, okay, that is going to be the choice of owner, other 3 house property are considered considered deemed to be a let out property. Okay, but after 2019, suppose the owner has got more than 2 house properties and all the house properties are used by owner himself, then apart from the 2 house properties, all the other house properties are considered as a let out. That means deemed to be let out, and for his choice he can 2 house properties are considered as the self-occupied house property. ಸೊ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2019ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಓನರ್ ಹತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅವನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಅವ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೌಸ್ನ ಅವ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅದನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ 2019 ನಂತರ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಿಂದ, ಅಂದರೆ 1920ಇಂದ, ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2021ಇಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ರ ಬದಲು ಓನರ್ ಹತ್ರ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ, 2ನ್ನ ಅವನ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡೀಮ್ ಟು ಬಿ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಂಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಥರನೇ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಇದರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಹೌಸ್ which does not remains vacant during any part of the previous year, but there is unrealized rent. Okay, ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 34th ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್.
Summary computation of annual value of self-occupied building. ಓಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದು. ಮತ್ತು ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅವನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಪೇಡ್ ಮಾಡೋನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅವ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೂಸ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ income from house property, income from business or profession, income from other sources, capital gain. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಓನರ್ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರೆಂಟ್ನ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನೇನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬರೋಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗನೇನಾದರೂ ಇನ್ಕಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು. ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೈನ್. The house property is used in own business and profession, income will be taxable under. So ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, if the house property has been used by the owner for his own business and profession, it will be, the income will be considered under the income from business or profession. Mr. X has 2 house properties, both are self-occupied. The gross annual for an assessment at 2021. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ there are chances and there are opportunities. The owner of the house property can use to the maximum 2 house properties as self-occupied property. So even if there are 2 self-occupied property, the gross annual will be the nil. If a municipal tax is due but not paid, in this case it will be allowed, is not allowed, may be allowed, may not be allowed. It's not allowed, B. So these are the reference books. Thanks for listening to this particular session. I hope you understood whatever we discussed in this session. Thank you.